پاکستان میں سسٹینیبلٹی کو لے کے کیا کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کوئی بزنس چھوڑ کے جائیں، بلکہ آپ اچھی پریکٹسز بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ آج آپ اپنی ضرورتوں کے لیے آنے والی جنریشنز کا حق آج کے دور میں مت کھائیں۔ سو دس از سسٹینیبلٹی۔ تو انکریجمنٹ سے انفورسمنٹ کی طرف چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ سسٹینیبلٹی از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ نہیں ہے، بڑا کچھ ہے اس میں، پاورٹی ہے، گڈ ہیلتھ ویل بینگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان کو گرین سگنل دینا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ آگے پاکستان کے اندر ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو بھی آپ کے پاس ہیں ان کو بہتر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ۔ السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سسٹینیبلٹی۔ سسٹینیبلٹی ہوتی کیا ہے؟ سسٹینیبلٹی کس طرح سے ہم اداروں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور سسٹینیبلٹی ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دوستو اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ون آف دا سیزن پروفیشنل آف پاکستان۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ان کا نام ہے نفیس اجاز۔ نفیس اجاز is currently working as a manager sustainability at Deen Group of Companies۔ آئیے ملتے ہیں نفیس اجاز سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس ٹاپک۔ تھینک یو ویری مچ نفیس اجاز فار جوائننگ us today and I'm super excited کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم آن بورڈ۔ تھینک یو سو مچ حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نفیس، ہم بات کرنے جا رہے ہیں سسٹینیبلٹی۔ سسٹینیبلٹی از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان آل اوور دا ورلڈ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ سسٹینیبلٹی ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں بڑا یہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں اگر اف یو ٹاک اباؤٹ اوور آل، تو جب بھی کبھی سسٹینیبلٹی کی بات آتی ہے تو نارملی لوگوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ زیادہ تر جاتا ہے انوائرمنٹ کی طرف، لیکن ان ایکچولی اٹ از ناٹ اونلی انوائرمنٹ، اٹس ایوری تھنگ۔ اگر اس کو میں بڑا تھوڑا سا بریف کر دوں ان ون ورڈ تو یہ ہے بقا۔ ٹھیک ہے، سسٹینیبلٹی از بقا۔ بقا کس چیز کی؟ آپ کی پریکٹسز کی، آپ کے پروسیسز کی۔ ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کوئی بزنس چھوڑ کے جائیں، بلکہ آپ اچھی پریکٹسز بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ اپنی ضرورتوں کے لیے آنے والی جنریشنز کا حق آج کے دور میں مت کھائیں۔ سو دس از سسٹینیبلٹی۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھا جائے اور باقی جگہوں پہ بھی تو کافی پریکٹسز اس کی چل رہی ہیں، پاکستان میں سسٹینیبلٹی کو لے کے کیا کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں دیکھیں، میں بہت سے ایسے آرگنائزیشنز ہیں، آئی ووڈ سے بگ گنس ان پاکستان، جو کہ سسٹینیبلٹی کے اوپر بڑا فل فلیج کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نارم ہے کہ نارملی یہاں پر جو کمپلائنسز، جو کلچرل ریفارمز ہیں وہ کسٹمر ڈریون ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایس ڈی جیز کو اگر آپ دیکھیں تو کسٹمرز نے ان کو ریٹیفائی کیا ہے۔ جن کسٹمرز کے ساتھ ہماری انڈسٹریز ٹیکسٹائل خاص طور پر کام کر رہی ہے، انہوں نے ان گولز کو ریٹیفائی کیا ہے، اور ریٹیفیکیشن کے بعد ان پر لاگو ہو جاتا ہے کہ آپ جن سپلائرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں برنگ دیم آن ایس ڈی جیز۔ تو ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ بلکہ ایک وقت تھا کووڈ سے پہلے، جب آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ گڈ ٹو ڈو تھیں، آج وہی چیزیں مسٹ ٹو ڈو بن چکی ہیں۔ تو انکریجمنٹ سے انفورسمنٹ کی طرف چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے سر۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جب ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سسٹینیبلٹی کا کافی رول ہے اور چیزیں ہو بھی رہی ہیں۔ آئی مین یو ورکنگ ایز اے مینیجر، سسٹینیبلٹی کام بھی آپ کر رہے ہیں۔ جو کسٹمرز ہوتے ہیں جو آتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں، وہ کتنی امپورٹنس دیتے ہیں سسٹینیبلٹی کو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ کے پاس یہ پریکٹسز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے تو پھر ہم آپ کو آرڈر دیں گے۔ دیکھیں اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک بات کی کہ ہمارے پاس کمپلائنسز، سیفٹیز، انوائرمنٹ، یہ کسٹمر ڈریون ہے۔ ہم لوگ اگر خود سے کوئی چیز کہنا تو وہ کنسیڈر دیز تھنگز اے کاسٹ، لیکن when a customers says you that you need to do these things تو یہ آپ اس چیز کو پھر اپنی انویسٹمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ ویسے بھی چیز انویسٹمنٹ ہے۔ کسٹمرز آر پیئنگ یو، مثال کے طور پر if you are just selling a garment in $3 اور اگر آپ سسٹینیبل
डेवलपमेंट गोल्स या उस गारमेंट को सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे बनाते हैं, यू कैन सेल इट ऑन $5। बिल्कुल तो सही। ऐसा है कि कस्टमर्स, मैं समझता हूँ ये कस्टमर्स ही की तरफ से हैं जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको सेल्फ इनिशिएटिव के तौर पर भी चीज़ें कर रहे हैं। सही। अच्छा नफीस, अभी इस टाइम एक काफ़ी मुश्किल वक्त गुजर है हमारे मुल्क पे, तो जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, आप नहीं समझते कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उनको भी कुछ काम करना चाहिए या प्रैक्टिसेस जो हैं वो करनी चाहिए? क्योंकि देखें इस टाइम तो टेक्सटाइल बंद पड़ा है, इकॉनमी हमारी जो है वो बड़ी ख़राब हालत में है, तो उनको क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं? देखिए, सबसे पहले तो रेगुलराइज करें चीज़ों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने अपने सबसे पहले बात की आपसे कि सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट नहीं है, ये बड़ा कुछ है, इसमें पॉवर्टी है, गुड हेल्थ वेल बीइंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन वाटर सैनिटेशन है। अगर आप इसकी 17 SDGs को देखते हैं तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बल्कि बहुत सारे ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उनको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप आके पाकिस्तान के अंदर हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो भी आपके पास है उनको बेहतर करें। एक ये भी काम किया जा सकता है। फिर लॉज को जो है वो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है पर्टेनिंग टू सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आप ये देखें, अगर आप इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, तो पाकिस्तान के अंदर अब तक देयर आर ओनली 2 स्टैंडर्ड्स। वन इज़ फैक्ट्रीज़ एक्ट जो कि बहुत एक पुराना है, और सेकंड इज़ रिसेंटली 2019 में एक इन्होंने एक्ट अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप समझते हैं कि फुल फ्लेज प्रैक्टिसेस चल रही हैं? हसन साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फुल फ्लेज तो नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कराची में है, आर्टिस्टिक है, सूटी हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। और अगर मैं पंजाब में बात करूं, इंटरलूप इज़ वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग अ लॉट मोर ऑन सस्टेनेबिलिटी, और बल्कि हम लोग भी उनके सप्लायर्स हैं, और हम लोग भी उन्हीं की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो कस्टमर्स, ये एक ना ट्रिकल डाउन बन चुकी हैं चीज़ें। हसन साहब, कैसे आपके पास कोई एक कस्टमर बाहर के मुल्क में बैठा है, वो आपसे एंड प्रोडक्ट ले रहा है, लेकिन उसको कंप्लीट आपकी ट्रेसेबिलिटी चाहिए कि इसका फाइबर कहाँ ग्रो हुआ, कहाँ स्टिच हुआ, कहाँ स्पिन हुआ, ईच एंड एवरी ट्रेसेबिलिटी। तो अब ये जितने भी पाइपलाइन में लोग आ रहे हैं, इन सब को सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी, कंप्लायंसेस, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नफीस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन? आप यहाँ आते भी रहते हैं, इवेंट्स भी अटेंड करते रहते हैं, तो कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में आप कुछ कहना चाहें प्लीज़? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स जिनके लिए कासिम अली शाह साहब इटसेल्फ इज़ अ रोल मॉडल। बल्कि अगर मैं आपकी और अपनी बात करूँ तो हमारे लिए भी माशाल्लाह वो एक रोल मॉडल हैं। बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारे ये जो माहौल है, हमारे मुल्क के जो लोग हैं, इनको जब हम सुनते हैं, जब देखते हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ, अगर हम लोग 10%, 20% भी अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, तो मैं समझता इट्स मोर देन इनफ। ग्रेट, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप आए और आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच हसन साहब, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। नफीस इजाज़ हमारे साथ थे, मैनेजर सस्टेनेबिलिटी। इन्होंने हमें बताया कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और किस तरह से आप अपने इदारों में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।